नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद प्रधानमंत्री अध्यक्षतार नुआदिल्ली में अर्थनैतिक परामर्शदाता परिषद बैठक अनुष्ठित। संबलपुर ठारे 3टी अंतर्जातीय स्तर फुटबॉल पड़िया प्रस्तुत नहीं मुख्यमंत्री घोषणा। विपर्यय परिचालन में ओडिशार सफलता को ब्रिक्स राष्ट्र समूहर स्वीकृति एवं कालबैशाखी प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वज्रपात सह वर्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार आज अर्थनैतिक परामर्शदाता परिषद बैठक नुआदिल्ली में अनुष्ठित हो जाइछि। वैश्विक अस्थिरता मध्य देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि को त्वरान्वित करने लक्ष्य नहीं विभिन्न चिंताधारा और पदक्षेप संपर्क में बैठक में प्रधानमंत्री परिषदर सदस्य मत विनिमय करिसेंति। जीवनधारण मानरे सहजता एवं व्यावसायिक क्षेत्र को अधिक सशक्त करने आवश्यक विभिन्न संस्कारमूलक पदक्षेप उपर मध्य बैठक में विचार विमर्श करा जाइछि। पश्चिम एशिया संघर्ष परिस्थिति रे भारत तथा विश्व उपरे पड़ुथिबा प्रभाव संपर्कित विभिन्न तथ्य परिषदर सदस्य माने बैठक रे उपस्थापन करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे प्रधानमंत्री कहिसेंति देशर अर्थनैतिक रूपांतरण एवं दीर्घकालीन विकासर यात्रा उपरे प्राथमिकता प्रदान नहीं विभिन्न प्रसंग में बैठक में विस्तृत आलोचना होइछि। संस्कारमूलक यात्रा को अधिक गतिशील करने सहित जीवन धारण मानरे उन्नति एवं व्यावसायिक सहजता को सुनिश्चित करने सदस्य माने बैठक में मत पोषण करथिले बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिनिकिया संबलपुर गस्त कर विभिन्न कार्यक्रम में जोग देइछंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री संबलपुर फुटबॉल एकाडेमी परिसर में 15 कोटी टंका व्यय 3टी पूर्णांग अंतर्जातीय फुटबॉल पड़िया प्रस्तुत करने घोषणा करिसेंती। मुख्यमंत्री कहिसेंती संबलपुर फुटबॉल एकाडेमी को विश्वस्तरीय करने सरकार प्रयास जारी रखिछंती। खेलाड़ी को सेठारे विभिन्न अत्याधुनिक स्तर प्रशिक्षण प्रदान कराजिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में देशर क्रीड़ा भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। संबलपुर फुटबॉल एकाडेमी को आगामी दिन में एक विश्वस्तरीय फुटबॉल एकाडेमी हिसाब से से स्तर को नवा सरकार संबलपुर फुटबॉल एकाडेमी को निश्चित भाव में साहाय्य सहयोग देवे एवं संपूर्ण भाव में एथिरे अधिक साहस देवे एवं सहित जोड़ी हेबे भागीदारी करेबे जो निश्चित भाव में यह केवल पश्चिम ओडिशार नुह संबलपुर नुह सारा ओडिशा पाई एवं सारा भारत वर्ष पाई गोटे आदर्श एकाडेमी परिणत हो पारे। कार्यक्रम में पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक, विधायक जयनारायण मिश्र प्रमुख उपस्थित थिले। भुवनेश्वर नीति निर्धारक शक्ति विशेषज्ञों नहीं ओडिशा रे जलवायु सहनशील अभिवृद्धि पई एग्री पीभीर संप्रसारण शीर्षक कर्मशाला अनुष्ठित हो जाइछि। उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह कार्यक्रम को शुभारंभ करी कहिसेंति एग्री पीभी राज्यर स्वच्छ शक्ति लक्ष्य को आगक बढ़ाइबा सहित चाषी आय वृद्धि करिबो। विकसित ओडिशा अधीन रे एक जलवायु सहनशील एवं चाषी केन्द्रिक मॉडल सृष्टि होई परिबो बोली श्री सिंहदेव कहिसेंति। एही अवसर रे दीर्घकालीन शक्ति योजना पई ओडिशा राज्य शक्ति कार्य योजना ओसेपा वेब प्लाटफर्म रो शुभारंभ गंजाम जिल्लार सोनपुर और गोपालपुर ठारे पवन संपद आकलन मास्ट उद्घाटित हो जाइछि। कार्यक्रम में शक्ति विभागर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव विशाल कुमार देव जोगदेई राज्य बदलुथिबा शक्ति आवश्यकता को पूरण करने अक्षय शक्ति संरक्षण एवं तथ्य आधारित योजनार सामग्रिक आभिमुख्य उपरे आलोचना करथिले। देवगड़ विधानसभा निर्वाचन मंडली अंतर्गत बारकोट रियामाल तिलेबणी ब्लॉक 73 जन बूथ स्तरीय एजेंट को तालीम प्रदान करा जाइछि। स्वतंत्र सघन संशोधन रे प्रत्येक योग्य मतदाता नाम को भोटर तालिका रे शामिल करबा एवं अयोग्य भोटर नाम को तालिका बाद देवा संपर्क में प्रशिक्षण प्रदान करा जाइतिला। स्वतंत्र सघन संशोधन कार्यक्रम संपर्क में जनसचेतनता वृद्धि उद्देश्य बरगड़ जिला प्रशासन पक्षर विशेष कार्यक्रम आयोजन करा जाइछि। संबलपुरी पारंपरिक पोशाक सज्जित 2 मास्कट सुगंधा और निर्मल युव भोटर मानक भोटर तालिकार गुरुत्व संपर्क में सचेतन करने सह त्रुटिशून्य भोटर तालिका प्रस्तुति बूथ स्तरीय अधिकारी मानक सहयोग करने को आह्वान देइछन्ति।
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ରଥ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ପୌରପାଳିକା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୁଇ ଭାଷାରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତାକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓଷ୍ଟମାର ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ରିକ୍ସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଠକ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା, ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ, ସମନ୍ୱୟ ଓ ନିରନ୍ତର ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ରାଜ୍ୟର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମଧୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ 700-800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା କୌଶଳ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା, ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ତାଳଚୁଆ, ତନ୍ତିଆପାଳ, ଜମ୍ବୁ ଆଦି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କାଟରିଆ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଥାନା ପରିସରରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳପଥରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ସେବାୟତଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 12ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଭାସୀ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର 1536 ଜଣ ଆଶା କର୍ମୀ, 2147 ଜଣ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, 4000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସତର୍କତା ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ POA ଆଇନ 1989 ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ 2 ଦିନିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ, ଖୋଖୋ, କବାଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର 110 ଜଣ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ କଟକ
ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଗରମ ଓ ଗୁଳିଗୁଳିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ 3ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତାକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।